माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा
जयम विष्णुपाद परमहंस परिविगताचार्य अष्टोत्तर शत श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिविगताचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय। नामाश्रय श्री हरिदास सागर की जय। प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोदान की जय। वृंदावन धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। समवेत भक्तविंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टी गुरु गौरंग, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 4। दृष्ट्वा निपातितं भूमौ दिवाच्युतम् इमां वरं प्रणमे पांडवा भीष्मं शानुगः सह चक्रिणः। दृष्ट्वा निपातितं भूमौ दिवाच्युतम् इमामरं प्रणमेहु पांडवा भीष्मं शानुगः सह चक्रिणः। दृष्ट्वा निपातितं भूमौ दिवाच्युतम् इवामरं प्रणमेहुः पांडवा भीष्मं शानुगः सह चक्रिणः। दृष्ट्वा निपातितं भूमौ दिवाच्युतम् इमामरं प्रणमेमुः पांडवा भीष्मं प्रणमेमुः पांडवा भीष्मं। दृष्ट्वा निपातितं भूमौ दिवाच्युतम् इवामरं प्रणमेमुः पांडवा भीष्मं शानुगः सह चक्रिणः। दृष्ट्वा निपातितं भूमौ दिवाच्युतम् इवामरं प्रणमेमुः पांडवा भीष्मं शानुगः सह चक्रिणः। दृष्ट्वा निपातितं भूमौ दिवाच्युतम् इवामरं प्रणमेमुः पांडवा भीष्मं शानुगः सह चक्रिणः। Word to word meaning. दृष्ट्वा thus seeing, nipatitam lying down, bhumau on the ground, divaha from the sky, chutam fallen, hiva like, amaram demigod, pranemuhu
bowed down. Pandavaha, the sons of Pandu, Bhishmam unto Bhishma, Sha Anugaha with the younger brothers, Saha also with Chakrina, the Lord carrying the disc. Translation: seeing him, Bhishma lying on the ground like a demigod falling from the sky, the Pandava king Yudhishthira, along with his younger brothers and Lord Krishna, bowed down before him. Purport: Lord Krishna was also a younger cousin of Maharaja Yudhishthira, as well as the intimate friend of Arjuna. But all the family members of the Pandavas knew Lord Krishna as the supreme personality of Godhead. The Lord, although consciousness of his supreme position, always behaved in a humanly custom, and he also bowed down before the dying Bhishma Deva as if were one of the younger brothers of King Yudhishthira. Hari Om Tat Sat. Hare Krishna. We have another beautiful slogan from the passing away of Bhishma Deva. மீண்டும் ஒரு அருமையான ஸ்லோகம் ஸ்ரீல பீஷ்மதேவர் இந்த உலகத்தை நீப்பதை பற்றியது. In the previous slokas we have elaborately seen how Pancha Pandavas and Krishna they went to see Bhishma Deva who is lying on the arrow bed. முந்தைய ஸ்லோகங்களில் அம்புப்படுக்கையில் படுத்திருக்கக்கூடிய பீஷ்மரை எவ்வாறு பாண்டவர்கள் சந்திக்க சென்றார்கள் என்று பார்த்தோம். In this sloka it is mentioned is the Bhishma Deva almost is dead condition. Suppose his life were has to be go away from him. Still he is looking like a one demigod fallen from the sky. That is what is mentioned here. Sky. இந்த ஸ்லோகம் கூறுவதாவது மரணப்படுக்கையில் ஏறக்குறைய உயிரை விடக்கூடிய தருணத்தில் இருக்கக்கூடிய பீஷ்மர் ஆகாயத்திலிருந்து வீழ்ந்த ஒரு தேவரை போல காட்சியளித்தார் என்று கூறுகிறது. Demigods are comparatively in the material whole universe, in the human forms of life, demigods are considered to be the most fortunate and most effulgent persons generally. இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தை பொறுத்தவரையில் தேவதைகள் தான் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகளாகவும் அற்புதமான வடிவத்தை கொண்டவர்களாகவும் கருதப்படுகிறார்கள். They are looks like a very luxurious and their effulgence and gold ornaments is like a full effulgence kind of thing they look like. மிக ஆடம்பரமான ஜொலிக்கக்கூடிய விதத்தில் அவர்கள் ஆபரணங்களையும் உடைகளையும் அணிந்திருக்கிறார்கள். So Bhishma Deva compared to like in heavenly planets so many demigods is there. One demigod fallen down like that he is looking. He is like a full effulgence. ஆகாயத்தில் ஏராளமான தேவதைகள் இருக்கிறார்கள். அவர்களில் ஒருவர் வீழ்ந்ததைப் போல பீஷ்மதேவர் தோற்றமளிக்கிறார் என்றால் அவர் அந்த அற்புதமான ஜொலிப்பை கொண்ட தேகத்தோடு இருக்கிறார். But in front of Krishna and his avataras, in front of Krishna devotees, demigods are nothing like. They are more effulgent and more greater than all these demigods. உண்மையில் சொல்ல போனால் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவருடைய தூய பக்தர்கள் எல்லோரும் தேவதைகள் அனைவரையும் விடவும் அதிகமான பிரகாசமான உடலை கொண்டவர்கள். Here it is mentioned when who is Bhishma Deva, he is the most elder person in that Guru dynasty. So he is lying down. It is general custom. Is somebody is more elder than our age, more elder in our family, we are bowing down in front of him. So he is a grandfather of the Pancha Pandavas. So it is natural. They are paying obeisances to Bhishma Deva. குரு வம்சத்தில் பீஷ்மதேவரே மிகவும் மூத்தவர். எனவே இவர்களுடைய தாத்தாவின் ஸ்தானத்தை அவர் கொண்டிருக்கிறார். அவர் மரணப்படுக்கையில் விழுந்து கிடக்கிறார் என்றால் இயல்பாகவே அவரை சென்று பார்ப்பது, அவருக்கு மரியாதை செலுத்துவது என்பது நம்முடைய நாகரிகமாகும். So Lord Krishna, although he is the supreme personality of Godhead, but in the material world he performed the pastimes. He happens to be the cousin of Yudhishthira Maharaj. So he is the relative of a Guru dynasty. So he also paying obeisances. கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் என்றாலும் கூட இந்த ஜட உலக உறவு முறையில் பார்ப்போமானால் யுதிஷ்டிர மகாராஜருடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரராக கருதப்படுகிறார். இதன் காரணமாக இளையவரான அவர் யுதிஷ்டிரோடு சேர்ந்து பீஷ்மதேவருக்கு மரியாதை செலுத்துகிறார். There Bhishma Deva knows, Yudhishthira knows, and Pancha Pandavas, Kunti Maharani, everyone knows the supreme position of Lord Krishna, and he is the supreme personality of Godhead.
When Krishna paying obeisances to Bhishma Dev, they didn't stop Krishna because they know whatever Krishna does, there is so many reasons behind, and they obeys Lord Krishna. இந்த யுத்தகலத்தில் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய பஞ்ச பாண்டவர்கள், பீஷ்மதேவர், குந்தி மகாராணி மற்றும் அனைவருக்கும் கூட கிருஷ்ணருடைய அந்த உன்னதமான ஸ்தானம் பரமபுருஷ பகவான் என்பது தெரியும். ஆனாலும் கூட அவர் நமஸ்கரிக்கும் பொழுது அவர் யாரும் தடுத்து நிறுத்த முற்படவில்லை. ஏனென்றால் பகவான் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் என்றால் அதற்கு பின்னணியில் பல காரணங்கள் இருக்கும். So that is the one of the quality of pure devotees. They don't interfere Lord and they don't like to correct the Lord because Lord knows everything. So when Lord paying obeisances, that doesn't mean Lord is coming out from this position. தூய பக்தர்கள் பகவானை திருத்த முற்படுவதில்லை, பகவானிடம் குறை காண்பதில்லை. அவர் ஒரு உன்னதமான தளத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார், அதை கொண்டு அவருக்கு முழுமையான மரியாதையை செலுத்துகிறார்கள். இவ்வாறு பீஷ்மருக்கு அவர் மரியாதை செலுத்தியதனால் அவருடைய நிலைமை தாழ்ந்து போயிற்று என்பதும் தவறான கருத்தாகும். When people in general reads the pastimes of Lord Krishna or reads the Mahabharata, they consider Lord Krishna is one of the historic person by seeing all the case of things. பொதுவாக மகாபாரதத்தை படிக்கக்கூடியவர்கள் கிருஷ்ணரையும் ஒரு சரித்திர புருஷராக மட்டுமே கருதுகிறார்கள். Whenever Lord appears in the form of Lord Narasimha or Lord Rama or Parasuram, Lord Krishna, what is the duties in particular varna, particular ashrama? That duties he exhibited as per the rules and regulations of the particular nation. He never overdo from above the rules. பகவான் எந்த ஒரு அவதாரத்திலும் ராமராகவோ பரசுராமராகவோ கிருஷ்ணராகவோ எந்த ஒரு அவதாரத்தை எடுத்த பொழுதிலும் கூட அந்த வர்ண ஆசிரமத்திற்கு ஏற்ற விதத்தில் தன்னுடைய நடைமுறைகளை செய்து காண்பித்தார். So while performing all this kind of pastimes, Lord exhibits sometimes his Shaktis also, his power also. இவ்வாறு மனிதனை போன்ற லீலைகளை செய்யும் அதே சமயத்தில் பகவான் தன்னுடைய உன்னதமான சக்திகளையும் வெளிக்காண்பித்தார். For example, we see when Lord Rama, suppose he has to cross the ocean, he just make the stones to float there. When Krishna he went to Dwaraka, he built 16,108 palaces and he expanded himself 16,108 farms. Like this superhuman activities, even humans cannot imagine that kind of things. That kind of things only Lord does in this material world also. உதாரணமாக ராமாவதாரத்தின் பொழுது சமுத்திரத்தை கடப்பதற்காக வெகு சுலபமாக பெரிய பாறைகளை சமுத்திரத்தில் மிதக்கச் செய்து அணையை கட்டினார். அதை போலவே கிருஷ்ணாவதாரத்தில் துவாரகையில் 16,100 பெண்களை மனம் செய்து கொள்ளும் பொழுது அந்த அளவுக்கு 16,100 அரண்மனைகளையும் அவர் உண்டாக்கினார். இந்த விதத்தில் சாதாரண மனிதர்கள் செய்ய முடியாத அற்புதமான செயல்களை பகவான் தன்னுடைய அவதாரங்களில் செய்து காண்பிக்கிறார். So Lord also exhibits his power and his supremacy, but he never boasting himself, I am the supreme Lord. So you have to do like this. Only in Kurukshetra, during the Arjuna and Krishna conversation, only exhibited in the Bhagavad Gita only. Other areas, he became like a normal Kshatriya. அதே சமயம் தன்னுடைய உன்னதமான சக்திகளை வெளிப்படுத்தும் பொழுதும் கூட பகவான் கர்வத்தோடு நான் தான் பரமபுருஷ பகவான், நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு சரணாகதி செய்ய வேண்டும் என்று ஒருபொழுதும் கூறியதில்லை. குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தின் போது மட்டும் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்யும் பொழுது தன்னுடைய அற்புதமான வடிவங்களையும் தன்னுடைய அற்புதமான குணங்களையும் அவருக்கு வெளிப்படுத்தினார். So similarly here, when Lord Bhishma Deva fallen down, he is a great devotee of Lord Krishna. So Lord is, we know from all our philosophy, Lord is controlled by his own devotees. Why? Because the devotee having a devotional Shakti. So Lord is controlled by his own energy. So to give respect to his devotees, Lord paying obeisances. இப்பொழுது விழுந்து கிடக்கக்கூடிய பீஷ்மதேவர் பகவானுடைய ஒரு தூய பக்தர். பகவானுடைய தூய பக்தர் என்றால் அவர் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தியின் தன்மையினால் அவர் பகவானையே கட்டுப்படுத்துகிறார். எனவே தன்னுடைய பக்தராகிய பீஷ்மதேவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் வணக்கம் தெரிவிக்கிறார் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். When Lord pays obeisances, Bhishma Deva, he cannot do physical obeisances, but he offered his respectful obeisances mentally to Lord Krishna. அவ்வாறு கிருஷ்ணன் நமஸ்கரிக்கும் பொழுது பீஷ்மதேவரால் அவருக்கும் பரஸ்பரம் நமஸ்காரம் செய்யக்கூடிய நிலையில் இல்லை. எனவே மனதினாலேயே அவருக்கு நமஸ்காரம் செய்வார். So when ordinary people reads all kind of things, they think these are all is normal. So because the Krishna's pastimes is moreover is a bewildering for everyone.
Why? Because when Lord Rama he went to Vaikuntha along with his all his entourage, Narsimhadev he appeared and disappeared with his whole powerful entourage. But Lord Krishna, his disappearance also confusing to general people. பக்தர் அல்லாத மக்கள் பகவானுடைய இந்த சகஜமான செயல்பாடுகளை பார்த்து குழம்பி போகிறார்கள். ஆனால் யோசித்து பார்ப்போமானால் ராமர் இந்த பூலத்தை நீக்கும் பொழுது தன்னுடைய அனைத்து பிரஜைகளுடன் சேர்ந்து வைகுண்டத்திற்கு சென்றார். ஆனால் கிருஷ்ணருடைய மறைவோ ஒரு குழப்பத்தில் ஆழ்த்தக்கூடிய விதத்தில் தான் அமைந்திருக்கிறது. So comparing to all other pastimes of the Lord and Lord forms, Lord Krishna form is more special. He exhibited more pastimes in this Krishna avatar only. But still, this is not famous in society because it is more confusing to people. பகவானுடைய பற்பல அவதாரங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்போமானால் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் தான் விசேஷமானதாகும். பற்பல லீலைகளையும் அவர் செய்து காட்டுகிறார். ஆனால் இந்த குழப்பமான சில மனோபாவங்களின் காரணமாக கிருஷ்ணருடைய விசேஷத்தன்மையை மக்கள் பொதுவாக புரிந்து அனுபவிப்பதில்லை. So comparing to all other forms, in Krishna avatar, Krishna exhibited his pastimes here more almost exactly like a human being. So he exhibited like that. மற்ற அவதாரங்களோடு ஒப்பிடும்போது பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய அவதாரத்தில் ஒரு சாதாரண மனிதரை போலவே ஏறக்குறைய தன்னுடைய நடவடிக்கைகளை செய்தார். So see Bhuma, the earth burden is more increasing. Bhuma Devi went to and complained to Mahavishnu, Kshirodakasha Vishnu. So Lord has to be appear. So when Lord appears, he immediately taken to the Vrindavana. That means 11 years he is waiting to kill the Kamsa. This shows means Lord don't have power to kill Kamsa immediately. பூமிதேவி ஒரு பசுவின் வடிவம் எடுத்துக்கொண்டு பரமபுருஷ பகவானிடம் பார்க்கடலில் சென்று முறையிடுகிறார், என்னுடைய பாரத்தை குறைக்க வேண்டும் என்று. அப்பொழுது பகவான் அவதாரம் எடுத்து மதுராவில் பிறந்த பிறகு உடனடியாக கோகுலத்திற்கு சென்று விடுகிறார். அங்கு 11 ஆண்டு காலம் மறைந்திருக்கிறார். இதை பார்க்கும் மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்றால், பகவானுக்கு கூட கம்சனை கொல்லக்கூடிய சக்தி இல்லை, 11 ஆண்டு காலம் காத்திருந்தார், மறைந்திருந்தார் என்று. So when Lord Narsimhadev appears, he immediately kills Hiranyakashipu and he immediately finished his pastime. Like that, Varaha Avatar, Kurma Avatar, every pastimes having some purpose, Lord came and he did. But in Rama Avatar and Krishna Avatar, although suppose he apparently look like he appeared to kill the Ravana, appeared to kill the Kamsa, but he is waiting and he is exhibiting his pastime with his devotees. நரசிம்ம அவதாரத்தில் பகவான் தோன்றி உடனடியாக இரண்யகசிபுவை கொன்று தீர்த்தார். அதே போலவே அவர் வராகராகவோ கூர்மராகவோ அவதரிக்கும் பொழுது அவருடைய லீலைகளை உடனடியாக செய்து முடித்தார். ஆனால் ராமாவதாரத்திலும் சரி கிருஷ்ணாவதாரத்திலும் சரி ராவணனையோ கம்சனையோ கொல்வதற்கு மிகுந்த காலதாமதம் ஆயிற்று. ஏனென்றால் அவர்கள் ஏறக்குறைய ஒரு மனிதனைப் போலவே நடந்து கொண்டார்கள். So because he is supposed to act like a human being, so if he comes as a Kshatriya, so what are the duties of Kshatriya that he has to exhibit? In that case, he should not think himself, he should not behave himself, so I am the Supreme Personality of Godhead, I should not pay obeisances. Like that, Lord cannot think. So as per the occupational duty, as per the custom, he paid obeisances. பகவான் மனிதனாக அவதரிக்கும் பொழுது உதாரணமாக அவர் க்ஷத்திரியராக தோன்றுவாரானால் க்ஷத்திரிய தர்மத்தை அவர் அனுசரிக்க வேண்டும். மாறாக நானே பரமபுருஷ பகவான், நான் எதை வேண்டுமானாலும் செய்வேன் என்றால் அந்த அவதாரத்தின் தன்மை குழம்பி போகும். இதன் காரணமாக பகவான் ஒருவருக்கு நமஸ்காரம் செய்கிறார் என்றால் இதெல்லாம் அந்த வர்ணாசிரமத்தின் அடிப்படையில் பகவான் செய்து காண்பிக்கிறார். So human beings, they are fragment particles of the Lord Krishna. So because they have their ego, they have so much of envious mentality. They think they are great. But Lord is more greater than all everyone. Still, in front of his fragment particles, Lord never thinks himself great. So I am the Supreme Personality Godhead. You are do like this. You are do like this. He never treated his part and parcels, the Atmas or devotees, people like as slaves. ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் பகவானுடைய அங்க துணுக்குகள் தான். ஆனால் அவர்களிடம் ஏராளமான கர்வம், பொறாமை போன்ற தன்மைகளை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் இவர் அனைவருக்கும் தலைவராகிய பரமபுருஷ பகவான் மனிதராக தோன்றும் பொழுது அவர் எந்த விதத்திலும் பாரபட்சம் பார்ப்பதில்லை. நானே பரமபுருஷ பகவான், நீங்கள் எல்லோரும் என்னுடைய அங்க துணுக்குகள், நான் சொல்லியபடி நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று எல்லாம் கூறாமல் மாறாக ஒரு சாதாரண மனிதரைப் போலவே தன்னுடைய உறவு முறைக்கு ஏற்ப மற்றவர்களோடு தன்னுடைய மரியாதையை பரிமாறிக்கொள்கிறார். மற்றவர்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்யவும் கூட அவர் தயங்குவதில்லை. இந்த விதத்தில் பரமபுருஷ பகவான் தன்னுடைய தன்மைகளை ஒழித்து கொண்டு ஒரு சாதாரண மனிதராக செயல்படுகிறார்.
What is the meaning of devotional service? Because Lord is our master, we are his servants. Whether we are accept or not, we are the servants of the Lord Sri Krishna. Yeah, that is the constitutional position of Atma is eternal servant of Krishna. But Lord Krishna, although we are the servants, he never treated his devotees as like a servant. He is treating his devotees are like a masters. பக்தி தொண்டு என்பதன் பொருள் ஜீவாத்மா நித்தியமான சேவகன், பகவானுக்கு எப்பொழுதும் தொண்டு புரிய வேண்டும் என்பதுதான். ஆனாலும் கூட தன்னுடைய பக்தர்களை எல்லாம் பகவான் ஒருபொழுதும் சேவகனாகவோ அடிமையாகவோ நடத்துவதில்லை. மாறாக அவர்களுக்கு அதிக மரியாதை தந்து அவர்களை உயர்ந்த இடத்தில் வைக்கிறார். எந்த பொழுதிலும் கூட அவர்களை தன்னுடைய ஒரு சாதாரண சேவகர்களாக அவர் நடத்துவதில்லை. In the material world also, so many people having masters and they having the servants. But we never see any master treating his servants like a master. They keeping whatever they are giving facility, still they keeping their servants in one area only. They don't allow their servants to participate in all kind of things. ஜட உலகத்திலும் எஜமானர் சேவகன் என்ற உறவுமுறை இருக்கிறது. ஆனால் இங்கு பார்ப்போமானால் எந்த ஒரு எஜமானரும் தன்னுடைய சேவகனை தனக்கும் எஜமானன் என்னும் ஸ்தானத்தில் வைப்பதில்லை. அவரவர் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சேவகர்களை கூட அவர்களுக்கென்று ஒரு தனியான இடத்தை தருகிறார்கள். எல்லா இடங்களிலும் அவர்கள் புழங்குவதற்கு அனுமதிப்பதில்லை. இந்த விதத்தில் எஜமானர்கள் தங்களுடைய சேவகர்களை வித்தியாசமாக நடத்துவார்களே தவிர பரமபுருஷ பகவானைப் போல தன்னுடைய எஜமானர் ஸ்தானத்தை ஒருவரும் தருவதில்லை. When we say general people, you are the servant of Krishna, Krishna is the master, they think, I want to be a servant? No, I want to be a master. So, people mind is like that. Why I have to be a servant? Why I should not be a master? சாதாரண மக்களிடம் நாம் போய் நீங்கள் பகவானுடைய சேவகன், பகவான் தான் உங்களுடைய எஜமானர், நீங்கள் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கூறுவோமானால் அவர்கள் உடனடியாக நான் ஏன் சேவகனாக இருக்க வேண்டும், நான் எஜமானனாக இருக்கவே ஆசைப்படுகிறேன், இவ்வாறு நீங்கள் நித்தியமாக நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவகம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறினால் அதில் எனக்கு ஆர்வம் இல்லை என்று கூறுகிறார். When they reach the pastime of Krishna and his devotees, when they realize them perfectly, how Krishna treated his devotees, when they read that clearly with that from the devotees, then they understand how Krishna is so merciful, how Krishna is so much accessible. கிருஷ்ணருக்கும் பக்தர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த விசேஷமான அன்பு கலந்த உறவு முறையை ஒருவர் புரிந்து கொள்வார்களானால், பகவானுடைய பாகவதத்தை படிப்பதன் மூலமாக பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அன்பு தோய்ந்த அந்த உறவை புரிந்து கொள்வார்களானால், படிப்படியாக தூய பக்தர்களின் சங்கத்தில் வரும்பொழுது சாதாரண மக்களும் இதை புரிந்து கொள்வார்கள். அப்பொழுது அந்த சேவகன் எஜமானர் என்ற உறவு முறையின் விசேஷத்தன்மையை அவர்கள் பாராட்டுவார். One of the famous pastime is Sudama Brahmana. We know this pastime very well. How Krishna loving his devotees, this is one of the best example pastime. Sudama Brahmana is a great devotee of Lord Krishna. So he came to Dwaraka to get something for his family. Because his wife is supposed forced to meet Krishna. But he don't have any internal desires to get something. He have only desire, at least I will meet the Krishna. But Krishna knows he is the supreme personality Godhead. Okay, this fellow needs something. Let me give some gold or diamonds. Let me go and enjoy his life. But what Krishna did, that is completely different, unexpected. சுதாமா பிராமணருடைய லீலையை நாம் படிப்போமானால் இந்த கிருஷ்ணருக்கும் பக்தர்களுக்கும் உள்ள விசேஷ உறவை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். சுதாமா பிராமணர் ஒரு பரம ஏழை. அவருடைய குடும்பத்தில் உண்பதற்கு கூட வசதி இல்லாமல் இருந்தது. எனவே அவரை கிருஷ்ணரை பார்த்து ஒரு மாதம் மனைவி அனுப்பினாள். ஆனால் அவருக்கோ கிருஷ்ணரிடமிருந்து எந்த செல்வத்தையும் பெறக்கூடிய ஆர்வம் இல்லை. ஆனாலும் கூட கிருஷ்ணரை பார்க்க செல்கிறார். அப்பொழுது கிருஷ்ணர் அவருக்கு ஏதோ பொன்னோ வைரங்களோ கொடுத்து அனுப்பியிருக்கலாம், நீங்கள் வசதியாக வாழுங்கள் என்று. ஆனால் அந்த விதமாக செய்யாமல் ஒருவரும் எதிர்பார்க்காத விதத்தில், முற்றிலும் மாறுபட்ட விதத்தில் பகவான் சுதாமா பிராமணரிடம் செயல்பட்டார். He immediately ran from his seat. He hugged Sudama Brahmana and he brought him into the inner chamber, where generally Rukmani Devi and Krishna only stays there. There he brought him and Krishna washed his feet and he sprinkled that water on his head and he sprinkled to Rukmani Devi also. Like that, utmost respect Lord Krishna giving to his devotees. தூரத்தில் சுதாமா விப்ரர் வருவதை பார்த்தவுடன் பகவான் தன்னுடைய சிம்மாசனத்திலிருந்து ஓடி சென்று அவரை ஆற தழுவி அவரை உள்ளே அழைத்து கொண்டு அந்தப்புறத்தில் வேறு யாருக்கும் அனுமதி இல்லாத அந்த அந்தப்புறத்தில் அழைத்து வந்து தன்னுடைய ஆசனத்தில் அமரச் செய்து அவருடைய திருப்பாதங்களை கழுவி அந்த நீரை தன்மேலும் ருக்மிணி தேவி மேலும் தெளித்துக் கொள்கிறார். இந்த விதத்தில் மிக உன்னதமான மரியாதையை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார்.
The point is that the devotees never wants to become a master of Krishna. They want to serve Krishna. The Krishna never wants his devotees become his servants. He wants his devotees becoming supreme patient. He wants his devotee becoming master. This is the comparison. This is the going on in spiritual worlds. இதில் முக்கியமாக நாம் அறிய வேண்டிய பாடம் என்னவென்றால், ஒரு பக்தன் பகவான் தனக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்று ஒருபொழுதும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. தான் அவருக்கு சேவகம் செய்ய வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்படுகிறார். ஆனால் பகவானோ பக்தன் தனக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஒருபொழுதும் ஆசைப்படுவதில்லை. மாறாக பக்தனை உயர்த்தி உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வைத்து அவனுக்கு தான் மரியாதை செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். இந்த விதமான உன்னதமான உறவு முறையைத்தான் நான் ஆன்மீக உலகத்தில் காண முடியும். When Nanda Maharaja goes out, Krishna, although he is very small boy, he takes the chappals of Nanda Maharaj in head and he like this he is small walking and gives to Nanda Maharaja. So Krishna is the supreme personality of Godhead. He never thinks Nanda Maharaj is my servant only. Why I have to take his chappal on my head? He is almost mingled with devotees. He likes his devotee has to be glorified. His devotee has to be happy. So although we are the part and parcel of Krishna, servant of Krishna, but Krishna treating each and every individual devotee in a special way. நந்த மகாராஜர் வெளியில் புறப்படுகிறார். அப்பொழுது கிருஷ்ணர் அந்த நந்த மகாராஜருடைய செருப்புகளை தன் தலையில் சுமந்து வருகிறார். நானே பரமபுருஷ பகவான், நந்த மகாராஜர் என்னுடைய ஒரு அங்க துணுக்கு தான், என்னுடைய சேவகன் தான். நான் எதற்காக அந்த செருப்பை சுமந்து வர வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கவில்லை. மாறாக அந்த செருப்பை எடுத்துக்கொண்டு வந்து நந்த மகாராஜரிடம் தருகிறார். இந்த விதத்தில் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு எப்பொழுதும் ஆனந்தத்தை வழங்க வேண்டும், அவர்களை சந்தோஷமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கம்தான் பகவானுக்கு இருக்கிறதை தவிர, தன்னுடைய உயர்ந்த தன்மைகளை வெளிப்படுத்தி அனைவருடைய மரியாதையையும் சேவகத்தையும் பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை அவரிடம் நாம் காண முடியாது. While exhibiting all these kind of pastimes, Lord never acting. He is exhibiting from inner. That is his natural only. So I am the supreme personality of Godhead. Let me act like this. It is not like a drama. It is natural reciprocation of Lord from his heart. இந்த லீலைகளை பகவான் கிருஷ்ணர் செய்யும் பொழுது ஏதோ நாடகம் நடிக்கிறார். உள்ளுக்குள் அவருக்கு தான் பகவான் என்று தெரியும். வெளியில் அந்த மக்களை கவர்வதற்காக இந்த விதமான நாடகத்தை செய்கிறார் என்று நாம் கருதக்கூடாது. உண்மையில் பகவான் தன்னுடைய இயல்பான அந்த பணிவான குணம் பகவானுக்கே உரித்தானது. அந்த குணங்களின் அடிப்படையில் தான் உண்மையாக தன்னுடைய உணர்வுகளை இந்த லீலைகளின் மூலமாக அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். From this sloka, what we are going to understand is, although Lord is the supreme personality of Godhead, but he is equally treating his devotees like him. That we have to understand. இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நாம் அறியக்கூடிய பாடம், கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவானாக இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய பக்தர்களை தனக்கு சமமாகவும் தனக்கு மேலாகவும் கூட நடத்துகிறார் என்பது. And what we are going to understand is, because Lord is behaving like this doesn't mean I'll get some puffed up and behave like this in front of the Lord. But our duty is we have to always remain in consciousness. We are the servant of Krishna. That consciousness we should not give up. மேலும் நாம் அறிய வேண்டிய ஒரு பாடம், பகவான் பக்தர்களிடம் மிகவும் மரியாதையோடு நடந்துகிறார். அப்பொழுது நான் பகவானிடம் கர்வமாக அவருக்கு மேலானவனாக நான் செயல்படக்கூடும் என்று நாம் கருதி கொள்ளக்கூடாது. ஒரு பக்தன் எப்பொழுதுமே நான் பகவானுடைய சேவகன், அவரே என்னுடைய நித்தியமான எஜமானர், நான் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மனோபாவத்துடனேயே இருக்க வேண்டும். Because Lord is supreme personality guided. His energy is internal energy Srimati Radharani. But fragrant particles, that also is energy only. Lord never expands himself so many ladies' forms and he is enjoying himself. But living entities who are already there, he is enjoying with the living entities. He will never enjoying alone. Because Lord needs living entities. Because living entities are the Lord's parts and particles. So Lord is not selfish. He is so much elaborate. கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான், அவர் தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தியாகிய ராதாராணியோடு ஆன்மீக உலகத்தில் வீற்றிருக்கிறார். அதே சமயம் பற்பல ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கின்றன. இவையும் அவருடைய அங்க துணுக்குகளே ஆவர். ஆனால் பகவான் தன்னைத்தானே பல பெண்களாக விரிவங்கம் செய்து கொண்டு அவர்களோடு அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதில்லை. மாறாக எண்ணற்ற ஜீவாத்மாக்களை சிருஷ்டித்து அவர்கள் மூலமாக அன்பை பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும், அவர்கள் மூலமாக ஆனந்தத்தை அடைய வேண்டும் என்று மட்டுமே பகவான் செயல்படுகிறார். இந்த முக்கியமான விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவருக்கு ஜீவாத்மாக்கள் தேவைப்படுகிறார்கள், அவர்கள் மூலமாக அவர் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார், பரஸ்பரம் பகிர்ந்து கொள்கிறார். Because Lord is not dependent on anything. He is not dependent on any Jivatma also. He is selfly independent.
Lord is exhibiting his pastime and he is making his devotees to spread the Krishna consciousness, making the all jivas to his lotus feet. It is for benefit of that jivatmas only. அதே சமயம் பரமபுருஷ பகவான் முழுவதும் தனக்குள்ளேயே திருப்தி அடைந்தவர். அவருக்கு யாருடைய உதவியும் தேவையில்லை தன்னுடைய ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதற்கு. ஆனாலும் பற்பல பக்தர்களை அனுப்பி அவர் மூலமாக மற்ற ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரையும் தன்பால் அழைத்து வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். இதன் காரணம் என்னவென்றால் அந்த ஜீவாத்மாக்களுடைய சந்தோஷம் பகவானுடைய சம்பத்தினால் மட்டுமே உண்டாக முடியும் என்பது அவருக்கு தெரியும். எனவே ஜீவாத்மாக்களின் சந்தோஷத்திற்காகவே அவர் இந்த அளவு முயற்சிகளை செய்து தன்பால் அவர்களை கவர முயலுகிறார். So initially we thought the attaining the liberation or mukti is the highest goal, or going to Swargaloka is the people thinks that is highest goal, above the Swargaloka is mukti is highest goal. But when you practicing devotional service, then only we understand love of the Krishna. Attaining the love of Krishna is the topmost goal. நம் ஆன்மீக வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தில் நாம் கருதினோம் இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து அதிகமாக சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்வதுதான் மிக உயர்ந்த நிலை, சொர்க்கலோகத்திற்கும் உயர்ந்த நிலை முக்தி அடைவதுதான் என்று நாம் நினைத்திருந்தோம். ஆனால் நாம் படிப்படியாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேறும் பொழுது பக்தி செய்வதுதான் மிக உயர்ந்த நிலை, பரமபுருஷ பகவானோடு பரஸ்பரம் அன்பை பரிமாறிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதுதான் நம்முடைய உன்னதமான இலக்கு என்பதை நாம் படிப்படியாக புரிந்து கொள்கிறோம். So doing devotional service, it is not like a business. I am giving 100 rupees, you give some goods to me. It is not like that. I am doing devotional service, you give prema or liberation or devotional service. It's not like that. When we do devotional service without any contamination, we can feel the love of Krishna, how much he is loving us. We are thinking, initially we don't have any love for Krishna, we have love for material things only. But Krishna having more love. When we doing devotional practice, when we engaging ourselves in akarma kind of activities, we can understand how much Krishna loving us. That is the practice of devotional service. பக்தி தொண்டு ஒரு வியாபாரம் அல்ல. ஒரு வியாபாரியிடம் சென்று 100 ரூபாய் கொடுத்து எனக்கு பொருள்களை கொடுங்கள் என்று கேட்பதைப் போல அல்ல. பரமபுருஷ பகவானுக்கு நாம் சேவை செய்து அவரை திருப்தி செய்து அவர் மூலமாக எனக்கு முக்தியை கொடுங்கள், எனக்கு சொர்க்கலோகத்தை கொடுங்கள், எனக்கு ஆன்மீக உலகத்தை கொடுங்கள் என்று கேட்பது அல்ல ஒரு பக்தனுடைய நோக்கம். மாறாக பகவானுக்கு அன்போடு சேவைகளை செய்யும் பொழுது அவன் படிப்படியாக பகவான் தன்மேல் எந்த அளவு அன்பு கொண்டிருக்கிறார் என்பதை உணர ஆரம்பிக்கிறார். ஒருவனுடைய பக்தி மேலும் மேலும் தூய்மை அடையும் பொழுது பகவான் தன்னிடம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பை அவன் படிப்படியாக புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறான். ஆரம்ப காலத்தில் நமக்கு உண்மையில் பகவான் மீது அன்பு இல்லை. ஆனாலும் பக்தி செய்வதன் மூலமாக நாம் தூய்மை அடையும் பொழுது பகவான் நம்மேல் கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பை புரிந்து கொண்டு அதன் மூலமாக நாம் மிகப்பெரிய ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம். We should not fix our goal. This is my goal, because the goal is and the practice and goal both are same only. So what our mind should be, we have to practice. We have to, how much practice I can practice, that much contamination I will give up, the material contamination. Like this, when you are practicing, whether I will get love for Krishna or not, my practice I am practicing to develop love for Krishna, then we can understand how Krishna is loving us. என்னுடைய லட்சியம் இன்னது என்று முன்கூட்டியே தீர்மானித்து அதை அடைவதற்காக நான் பக்தியை செய்கிறேன் என்ற மனோபாவத்தை நாம் கொண்டிருக்கக்கூடாது. ஏனென்றால் பக்தியை பொறுத்தவரை நம்முடைய வழிமுறையும் சரி லட்சியமும் சரி ஒன்றே தான். பகவானுக்கு பக்தி செய்வதன் மூலமாக நாம் படிப்படியாக நம்முடைய களங்கங்களை நீக்கிக் கொள்கிறோம். அவ்வாறு களங்கம் நீங்கும் பொழுது பகவான் நம்ம மேல் கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பை நாம் படிப்படியாக புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த விதத்தில் பக்தி செய்யும் பொழுது எந்த விதமான உள்நோக்கமும் ஆசைகளும் இல்லாமல் இந்த பக்தி செய்வதே என்னுடைய பிரயோஜனமாகும், இதன் மூலமாக நான் அடையக்கூடிய ஆனந்தமே உன்னதமான சந்தோஷமாகும் என்ற பாவத்தில் பகவானுக்கு பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காமல் தொடர்ந்து சேவைகளை செய்து வர வேண்டும். Lord never consider the faulty things of a devotees, because the devotees while practicing they have so many material contamination, material desires. But Lord never consider all kind of things. Lord consider only the devotional part of the devotee. So while reciprocating the devotional part, he is more reciprocating the devotee also. Because of our contamination, we may not realize that. When we practice nicely, that contamination goes, then we realize how Lord is reciprocating each and every devotee personally. பகவானுக்கு பக்தி செய்து வரும்பொழுது நம்முடைய ஆரம்ப காலத்தில் நம்மிடம் பலவிதமான களங்கங்கள் இருக்கின்றன. ஆனாலும் பகவான் நம் களங்கங்களை ஒருபொழுதும் பார்ப்பதில்லை. நாம் செய்யக்கூடிய பக்தியின் தன்மையை மட்டுமே பார்க்கிறார். இவ்வாறு நாம் படிப்படியாக பக்தி செய்யும் பொழுது
நம்முடைய களங்கங்கள் நீங்குகின்றன. அவ்வாறு களங்கங்கள் நீங்கும் பொழுது பகவான் நம் மீது எந்த அளவு அன்பு கொண்டிருக்கிறார், நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பக்தி தொண்டிற்கும் எந்த விதமாக தன்னுடைய பரஸ்பரம் அன்பை அவர் தெரிவிக்கிறார் என்பதை நாம் உணர ஆரம்பிப்போம். ஆரம்ப காலத்தில் நம்முடைய களங்கங்களின் காரணமாக பகவானுடைய பிரேமையை நம்மால் உணர முடியவில்லை. ஆனாலும் பகவான் நம் களங்கங்களை ஒருபொழுதும் பார்ப்பதில்லை. நம்முடைய பக்திக்கு மட்டுமே அவர் பரஸ்பரம் அன்பை தெரிவிக்கிறார். எனவே நாம் தூய்மை அடைய அடைய பகவானுடைய பிரேமையை நாம் மேலும் மேலும் அனுபவிக்கும் பொழுது நம்முடைய பக்தி வளர ஆரம்பிக்கிறது. While practicing devotional service, our first mistake is we are always thinking our mistakes only. We never think about Krishna. We think when my mistakes is gone, then only I can think about Krishna. So that is not possible at all in initial stages. Because instead of thinking always our mistake, we have to develop our love for Krishna also. Then when we developing our love for Krishna, our mistakes also go away slowly. பக்தி பயிற்சியை நாம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்முடைய இயல்பு என்னவாக இருக்கிறது என்றால், என்னிடம் இந்த அளவு தவறுகள் இருக்கின்றன, நான் பக்தியை செய்வதில் இந்த அளவு குறைபாடுகள் இருக்கின்றன என்று நாம் குறைபாடுகளிலேயே கவனம் செலுத்துகிறோம். மாறாக கிருஷ்ணர் மேல் உள்ள பிரேமையை, கிருஷ்ணர் நம்மீது கொண்டுள்ள பிரேமையின் மேல் நாம் கவனம் செல்வதில்லை. ஆனால் நாம் சரியாக பக்தி எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்றால், நம்முடைய குறைகளை பற்றி நாம் அதிகமாக கவனம் செலுத்தாமல் பகவான் மேல் பிரேமையை வளர்த்து கொள்ள, பகவானுடைய பிரேமையை உணர நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். நாம் குறைகளை முழுவதுமாக நீக்கிக் கொள்வது என்பது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலையில் சாத்தியமில்லை. அது தானாகவே இயல்பாக உண்டாக வேண்டும். Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Wonderful class, Prabhu. Thank you very much. So, while doing services, you are saying that we should be focusing on the Lord, how we are increasing our love towards the Lord. சேவை பொழுது பகவானிடம் நம்முடைய பிரேமை எந்த அளவு வளர்கிறது என்பதிலேயே நம் கவனம் இருக்க வேண்டும். நம்முடைய குறைகளில் கவனம் செலுத்தக்கூடாது என்று கூறினீர்கள். So, could you please explain, because it's very difficult. Suppose I did some mistake in doing the seva. So I will be focusing on that only. We are not directly serving the Lord, it is through the devotees, and also we are practicing Vaidhi Bhakti. And our mentality is that if I do these things, rules and regulations correctly only, then I am considered as pass. Like mathematical calculation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But we don't, feelings are there, but that is all secondary. So how to understand the heart of Krishna in that seva? இதை புரிந்து கொள்வது கடினமாக இருக்கிறது. நாம் விதிபக்தி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே நான் இந்த சேவையை எவ்வாறு சரிவர செய்ய வேண்டும், இதில் இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் எல்லாம் நான் எவ்வாறு புரிந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும், குறைகளை நான் எவ்வாறு நீக்க வேண்டும் என்னும் விதத்திலேயே என்னுடைய மனம் செல்கிறதை தவிர, பகவானுக்கு அன்பு செலுத்துகிறேன், பகவானுடைய அன்பை உணர்கிறேன் என்னும் விதத்தில் என்னால் செயல்பட முடியவில்லை. இதில் நான் எந்த விதத்தில் என்னுடைய உணர்வுகளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்? For example, we can take the book distribution, one of the example. When we are distributing books, what should be our mind? It is Prabhupada books. So it is Krishna's message is there. Let me distribute this book. When we are distributing books, we will get more energy. More than 1 hour, 2 hour, 3 hour, we are not distributing books. What we will feel? Oh, what is my mistake? Why it is not going? Like this, we are thinking this only. But because we are attached to the result, when we are doing devotional service, when we attach to the result, then we will focus on our mistakes only. We should not attach with the result. We have to submit the result to Krishna. We have to do our duty. உதாரணமாக புத்தக விநியோகத்தை எடுத்துக்கொள்வோமானால், இந்த புத்தகங்கள் பிரபுபாதரால் எழுதப்பட்டவை. இவை பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய உபதேசங்கள் என்னும் பாவத்தில் நாம் புத்தக விநியோகத்தை செய்ய ஆரம்பிப்போமானால் 1 மணி நேரம், 2 மணி நேரம், 3 மணி நேரம் என்று தொடர்ந்து நாம் செய்ய முடியும். ஆனால் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நம்முடைய புத்தகங்கள் வாங்கப்படவில்லை என்றால் நமக்கு நான் செய்வதில் என்ன குறை இருக்கிறது, என்னால் ஏன் புத்தகங்களை விநியோகம் செய்ய முடியவில்லை, ஏன் யாரும் என்னிடம் வாங்கவில்லை என்னும் விதத்தில் நம் மனம் திரும்பி போகுமானால் நம்முடைய இந்த உன்னதமான பாவம், பிரபுபாதருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நான் சேவை செய்கிறேன் என்ற பாவம் நம்மிடமிருந்து நீங்கி போகும். இது எதனால் உண்டாகிறது என்றால், பிரயோஜனத்தில் பலனில் நாம் கருத்தை செலுத்த ஆரம்பிக்கிறோம். எவ்வளவு புத்தகங்களை விற்றோம் என்னும் விதத்தில் நம் மனோபாவம் மாறிப்போகும் பொழுது நாம் இந்த செயல்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தத்தை இழக்கிறோம். மாறாக பகவானுக்கு நான் சேவை செய்கிறேன், பிரபுபாதருக்கு சேவை செய்கிறேன் என்ற பாவத்தில் நாம் செய்வோமானால் தொடர்ந்து நம்மால் புத்தகங்கள் விநியோகங்களை செய்ய முடியும். Let me say my example. When I came first to ISKCON Krishna Consciousness, I read the Bhakti Rasamrita Sindhu. While reading Bhakti Rasamrita Sindhu, I
confused about devotional service. I cannot understand what is the meaning of devotional service. I came to temple one Sunday. Then I saw two Matajis serving book stall. I saw same Matajis who are regularly coming to temple. Then I thought, okay, doing some work freely for Krishna, this is the devotional service. Then I understand, oh, like this, we have to give our energy, we have to give our effort, we have to give our knowledge for pleasure of Krishna without expecting the result. This is called devotional service. That day I understand. என்னுடைய உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். நான் முதலில் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்தபொழுது நான் பக்திரசாமர சிந்துவை படித்து அதன் மூலமாக என்னால் ஒன்றும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. உண்மையில் நான் குழம்பி போனேன். பக்தி தொண்டு என்றால் என்ன என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அப்பொழுது நான் கோவிலுக்கு வந்தபொழுது 2 மாதாஜிகளை பார்த்தேன். அவர்கள் புத்தகம் விநியோகம் செய்யக்கூடிய மேஜையில் இருந்தார்கள். அவர்கள் வழக்கமாக கோவிலுக்கு வந்து கொண்டும் இருந்தார்கள். அப்பொழுது நான் புரிந்து கொண்டேன், பகவானுக்காக நம்முடைய சக்திகளை செலவு செய்ய வேண்டும். பகவானுடைய மகிழ்ச்சிக்காக, பகவானுடைய ஆனந்தத்திற்காக, சேவைக்காக நம்முடைய சக்திகளை இலவசமாக பகவானுக்கு நாம் வழங்க வேண்டும். அதன் மூலமாகவே நாம் பக்தியை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நான் கற்றுக்கொண்டேன். After that, I like to distribute books. When I am distributing books initially, I get some pleasure that is completely different from others. Then I understand, when we do devotional service for Krishna, we'll get some pleasure, some happiness, some peace, and our mind is completely going on sattvic side. Then when we realize all these kind of things while exhibiting devotional service, then we understand, yes, Krishna is pleased with my service. அதற்கு பிறகு நான் புத்தக விநியோகத்தை செய்ய ஆரம்பித்த பொழுது அதிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு விசேஷமான ஆனந்தத்தை நான் அனுபவித்தேன். அப்பொழுது நான் புரிந்து கொண்டேன், பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நாம் சேவை செய்யும் பொழுது ஒரு விசேஷமான ஒரு ஆனந்தத்தை நாம் அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். அதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் நம்மை நேசிக்கிறார், நம்மை விரும்புகிறார் என்ற உணர்வை நாம் நல்ல விதத்தில் பெற்றுக்கொள்கிறோம். இதுதான் பக்தியை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வழிமுறையாகும். Another one more example, the innocent of a devotee. Krishna likes this very much. 2015 Janmashtami, that is the first Janmashtami I came to ISKCON. The north side, Sukrit Mataji given me one service. What the service is, no? I have to take the French fries and put in the cup and give to who are the customers coming. The billing is one area. Morning 9 o'clock to up to 12 o'clock I did this service. Because I very new to ISKCON, I don't know. Because the Abhishekam is there, Aarti is there, nothing I don't know. After 12:30, one devotee came and told me, did you attend the Abhishek? What is the Abhishek? I don't know. Then 1 o'clock Aarti is there. 1 o'clock Aarti is there. Then I went and came and I see so many devotees dancing like anything. I totally shocked by seeing them. That corner when I see Radha Krishna, morning suppose I took the darshan. The morning darshan when I see Krishna, the darshan when I see Krishna at 1 o'clock, completely different his face. Completely different. I totally shocked. Then I understand what is the power of this devotional service. What is the power of Krishna? So when devotees having the innocent nature, when they do devotional service without any internal motive or enviousness, Lord Krishna reciprocates. என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து மற்றொரு உதாரணம். ஒரு பக்தர் எந்த அளவுக்கு அப்பாவித்தனத்தோடு பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுகிறார், எந்த விதமான உள்நோக்கமும் இல்லாமல் இருக்கிறார், அதை பொறுத்து பகவானுடைய அன்பை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும். நான் முதலில் இஸ்கானுக்கு வந்த பொழுது ஜன்மாஷ்டமியின் சமயத்தில் சுகீர்த்தி மாதாஜி எனக்கு ஒரு சேவையை கொடுத்தார். அதாவது கோவிலின் வடக்கு பகுதியில் இருந்து கொண்டு வரக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு தர வேண்டும். இதுதான் என்னுடைய சேவை. காலையிலிருந்து தொடங்கி இரவு வரைக்கும் என்னுடைய சேவை தொடர்ந்தது. அப்பொழுது சில பக்தர்கள் என்னை வந்து கேட்டார்கள், நீ ஆர்த்தியை பார்த்தாயா, பகவானுடைய தரிசனத்தை மாலை நேரத்தில் சென்று பார்த்தாயா என்ற பொழுது, இல்லை, எனக்கு அதற்கெல்லாம் நேரம் இல்லை, நான் இந்த சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் என்று முழுமையாக என்னுடைய சேவையில் இருந்தேன். இறுதியாக இரவு 12 மணிக்கு பகவானுக்கு ஆரத்தி நடக்கிறது என்னும் பொழுது நான் அப்பொழுது சென்று பகவானை தரிசித்த பொழுது அவருடைய தரிசனம் மிகவும் மாறுபட்டதாக எனக்கு தோன்றியது. மிகவும் ஆனந்தமயமாக நான் அந்த தரிசனத்தை எடுத்துக்கொண்டேன். அப்பொழுது எனக்கு புரிய வந்தது என்னவென்றால், ஒரு பக்தன் உள்நோக்கம் இல்லாமல் பகவானுடைய சேவையில் எந்த பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்காமல் ஈடுபடும் பொழுது பகவானுடைய பிரேமையை அவரால் உணர முடிகிறது. So while exhibiting devotional service, we have to think only one thing in mind. I am doing service for Prabhupada and his movement. I am doing service for Krishna. That has to be in our mood. I should be always engaged in Prabhupada service, Prabhupada movement. I have to help for Prabhupada. When you have this mood, then Lord automatically pleased. We no need to think about our mistakes. That is secondary part.
எனவே பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது நான் பிரபுபாதருக்கு சேவை செய்கிறேன், அவருடைய இயக்கத்திற்கு சேவை செய்கிறேன் என்ற ஒரே பாவத்தோடு தொடர்ந்து நாம் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாமல் செய்து வர வேண்டும். அவ்வாறு நாம் ஈடுபாடோடு செயல்படும் பொழுது நம்முடைய குறைகளை பார்ப்பதற்கு நமக்கு அவகாசம் என்பதே இல்லை. Thank you, Prabhu. Any other question? Online question, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. There are no online questions. Thank you very much for a wonderful class. Hare Krishna. Prabhu, 1 minute. Prabhu. Hare Krishna. One devotee asked Srila Prabhupada, how to remember Krishna while doing service? Okay, so Prabhupada said that it depends on your surrender. How much you surrender to Krishna. Correct. And when you do service, that you should feel that you are helpless. You can't do anything. So one should feel it while doing service. That I can't do anything, I am helpless unless Krishna help me. So if one feel like this, that means what? He is always desiring the mercy of Krishna while doing service. Then that means when he is expecting or he is desiring the mercy of Krishna, that means he is remembering Krishna, simultaneously he is doing service also. So Prabhupada said it, like this only you can remember Krishna while doing service, otherwise you cannot remember. Yeah. Hare Krishna. Yeah. ஒரு பக்தர் பிரபுபாதரிடம் கேட்டார், சேவை செய்யும் பொழுது எப்படி கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது என்று. அப்பொழுது பிரபுபாதர் கூறிய பதில், நீங்கள் சேவை செய்யும் பொழுது உங்கள் உதவியற்ற நிலை உங்களுக்கு எப்பொழுதும் நினைவில் இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணருடைய உதவி இல்லாவிட்டால் நான் எந்த சேவையும் செய்ய முடியாது என்ற பாவத்தோடு நீங்கள் செய்யும் பொழுது நீங்கள் சேவை செய்யும் அதே சமயத்தில் பகவானுடைய கருணை எந்த விதத்தில் உங்களிடம் செயல்படுகிறது என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். எனவே சேவையில் உதவியற்ற நிலையில் நாம் எப்பொழுதும் உணர்வோமானால் பகவானுடைய கருணையையும் அதே சமயத்தில் நம்மால் உணர முடியும். Yeah, we should not think of ourselves because I doing service because of my own intelligence, my own talents. It's because of Krishna's make this. சேவை செய்யும் பொழுது நம்முடைய திறமையோ நம்முடைய புத்தி கூர்மையோ இதற்கு உதவியாகும் என்று நாம் கருதக்கூடாது. மாறாக கிருஷ்ணனுடைய கருணையினால் மட்டுமே நான் அவருக்கு சேவை செய்கிறேன் என்ற பாவத்தை நாம் கொண்டிருக்க வேண்டும். But we should keep ourselves a nice machine. So Krishna utilization is a nice service. So when the instrument is very pure and nice, we can use in all way. When instrument is rust, we cannot use all the places. So to Krishna use our intelligence, to use our ability, we have to keep ourselves nicely. அதே சமயத்தில் நம்முடைய உடல் எனும் எந்திரத்தை கருவியை நல்ல விதத்தில் நாம் பழுது பார்த்து நல்ல விதத்தில் செயல்படக்கூடிய விதத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது பகவான் நமக்கு எந்த ஒரு சேவையை தருவாரானாலும் உடல் மூலமாக, மனம் மூலமாக, புத்தி மூலமாக எந்த விதமான சேவை நமக்கு வரும்பொழுதும் அதை செய்வதற்கு தயார் நிலையில் நம் உடலை நாம் வைத்திருக்க வேண்டும். அதில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய்